Bismillah, elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala'nı maqtaybiz, zorlaybiz, danlaybiz barcha bergan ni'matlari uchun, bizni eng zo'r bo'lak iymon bilan bo'laklagani uchun ham Türibizden çıkan salavat şerifler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin indi ruhuna barıp erişseydi, bizge şuşu dinni eriştirgen için, şuşu hakiki din, İslam dini bilen tanıştırgan için, cennet yolu bilen kursetken için indi ham rahmet eytesim kile, şuşunday hayırlı meclisler uyuşturgan için, Radif Hazretke de, sizge de, kilgeniniz için Allah-u Teala barşağızga da Əcir savabın birib, qiyamət günündə şuşu əcirlərini görüb, şaqlanışırğa nasib eyləsin idi. Həmənə şuşunday məclislər uyuşturu, vaxtı bilən Allah-u Teala'nı iskə düşürüb duru, ol bik də, ötə də mühim. Çünki qay bir vaxtda bilgən nərsəni də unutabız. Həmənə şuşunday vaaz vaxtında biz iskə düşürəbiz, yanadan işləməyən əməllərini işli başlayız. Qay bir nərsələrdə yalqavlanıb gitdik ikən indi Şuşu vaazda işitib yanadan bizəni turğuzabı, şuşu əməl ibadətləri bizni. Şuna da bu bik mühim, tağında şaqlandırdı. Şuşunday zor mədrəsə bolğanında indi bizəni işitib bilək. Öz gözümüz bilan gördük, bik zor, bik görkəm mədrəsə, elhamdülillah. Hamida tağın bir şaqlandırasım kilə sizni, bir zor sizin suyuniş bilan. Ol da olsa kimdə kim şuşu məşidkə Allah yurtuna kilə ikən, Allah-u Teala'nın sözün öğrenem deyip, işitem deyip, bilem deyip, Peygamber sallallahu aytdı, o kişi tulu haç kılgan kebek ecir al dedi, ecir alır dedi. Bana delil bulup duran, Hakim Cintağında kile turgan sahih hadis, Peygamber sallallahu aytdı, men gada ilal mescidi la yuridu illa en yetealleme hayran av yuallimuhu di. Kimde kimdi meşidke kildi iken dey, birer hayırlı ilim alayım deyip, yaki başkalarga öğretim deyip, yani şakirtler yaki ustazlar imiş, kildi iken dey, illa demeger bari tek bir maksat, şuşu Allah-u Teala'nın indi sözün öğrenim, hayırlılık öğrenim deyip, kildi iken dey, bari tek bir maksat bilen, nerse dey, kâne lehu ke ecri haccin tâmmen haccetuhu dey, ona tuğlu haç kılgan kebek ecir yazılır dey. Uzakına qarağız, nindi zor fırsat. Bizge tuğlu bir haç kılgan kebek ecir alır. Ni işinsin, mine şuşunday zor ecir yazıla, meşitke kilim ilim alışıra. Eciri zor bulsa da, yalqavlıqını jengirge bik köp kiş talep ettiler, şulay bit? Bu mümkün de, mine köp marada köp kişi yaşayıp, neşe gene kişi kelgen, şulay bit? Medresede de köpme kişi okuyup çıqqan, akilgen neşe barmak bilen sanarlık kılan, şulay bit? Çünki meşitke kilu ol bik ağır, bik zor ihtiyar kişi gerek. Bir yaktan şeytan vesvese kıla, ikinci yaktan da abzarda hayvanlar bulurga mümkün, yaki televizorda kömülli bir tamaşa bulurga mümkün. Bunda kilu özünün nefisini jiyu bik ağır. Qay bir kişi aytır, yara bugün işten ardım indi, YouTube'dan gına qararman, Telegram'dan gına tınlarman әлі deyip. Amma Allah-u Teala bit indi bizni xulqimizni bile. Şuna göre bilgenge de bizni kızıktırу için, mine meşitke kelip ilim aluğa şunday zor ecir hazırlagan. Ol bileydi bizning yalqav ekan. Biz kelmeymiz. Ham şu adamda yaşlar tilinde aytkanda motivatsiya bulsun için, meşitke ilim alırga yürüsünler için Allah-u Teala tulu bir haç eciri hazırlagan. Kim bunda gider? Şu adamlar bizning de qaybirevlerinin mümkünçiligi bulmasqa mümkün. Haç kılırga şulay bit anday ecirge layık bulurga. Amma onun jengil yolu var ekan. Şuşunday ilmi meclislerde qatnaşu. Şuşunday vaaz kişilerine yürü. Ham mine şuşu ecir yağından haç ecir alsa, ikinci yaktan biz dinimiz bilen tanışabız şuşunday ilmi meclislerde. Hamramında da Radif Hazret
әйткәнде гыйлемнең фазиләте турында сөйләп китәбез. Һәм шуңа да темабыз менә шушы гыйлем алуның фазиләте үстенлеге турында булыр. Бәлки моны инде ишеткәнегез дә бардыр инде. Әмма Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә бит Зарiyat сүрәсенең 55-нче аятында «Вәзәккир» ди. Исләренә төшереп тор ди. «Фәиннә зикра танфаул муъминин» ди. Мөмин мусульманнарның белгәнен дә искә төшереп тору аларга файда гына китерә ди. Һәм шуңа да менә бу тагын да гыйлемгә омтылу өчен без кайбер аятларны, Пәйгамбәр саллаллаһу кайбер хәдисләрен сезгә дә искә төшереп китергә булды. Гыйлем алу, кайбер галимнәр әйтте, нәфил гыйбадәтенә караганда да үстенрәк диде. Менә әгәр дә синең каршыңда сайлау бар икән, нәфил гыйбадәт кылырга, монда намаз булсынмы, монда роза булсынмы, гыйлем алу ул күпкә өстенрәк ди. Ни өчен икәнен хәзер без әле хәдисләрдә әйтәчәкбез. Монса әле сезне кызыктырып торыр өчен. Хәзер инде башларыбыз иң беренче фазиләте. Ни өчен соң гыйлем алу шундый зур дәрәҗәгә ия? Иң беренчесе гыйлемнең өстенлеге диек, ул кешедә хушуклык пәйда булырга бер сәбәп булып тора. Хашия. Ягъни хушуклык. Бүгенге көндә дә кеше сорый, хәзрәт дине, намазда ничек хушуклыкны алырга? Намаздан ничек тәм табырга сынды? Намаз укыйм ди, ул минем ди гимнастика кебек кенә ди. Тәм таба алмыйм ди намаздан. Менә хушукны ничек булдырыйм соң мин ди? Менә шушы гыйлем алу да безнең менә шушы гади генә гыйбадәттә дә хушуклыкны булдыра. Чөнки син гыйлем алганда син аңлыйсың Аллаһу әкбәр тәкбир әйтүнең хикмәтен. Әлхәмдүлилләһи раббил аламин дип Фатиха сүрәсен укыйсың икән, син аңлыйсың, гыйлем алган булсаң, шушы тәфсир дәресләренә йөргән булсаң, гарәп теле дәресләренә йөргән булсаң, син аңлыйсың, нәрсәне аңлата ул әлхәмдүлилләһ. Нәрсә ул ар-рахманир рахим, нәрсә ул малик яумиддин, нәрсә ул ияка нәгъбуду ва ияка нәстәгин, субхан раббил а'ла, нәрсә ул. Һәм шуны аңлагач, фикерләп, төшенеп, зикереңне әйтә башлыйсың. Һәрбер хәрәкәтне уйлап, җиренә җиткереп әйткәч, менә шул вакытта инде сиңа нәрсә килә башлый? Хушуклык, син тәм таба башлыйсың. Һәм менә шушы хушуклык булсын өчен безгә аңлау, белү, төшенү кирәк. Аңлау, төшенү булу өчен гыйлем алырга кирәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Фатир сүрәсенең 28-нче аятында «Иннама яхшаллаһи мин ибадихил улама» ди. Дөреслекдә Аллаһ Тәгаләдән куркады, хакыйкый курку белән, тетрәнү белән кемнәр генә ди? Белүчеләр ди. Гыйлем әһелләре генә ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә каршында менә бу хушуклыкка ия була кемнәр генә икән? Хакыйкый Аллаһ Тәгаләне исем сыйфатларын, Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен белгән, төшенгән кешеләр генә. Менә шушы белү, төшенү булсын өчен дә инде безгә нишләргә кирәк? Безгә тәфсирләрне укырга кирәк. Безгә менә шушындай гыйльми мәҗлесләргә йөрергә кирәк. Безгә гарәп телен өйрәнергә кирәк. Нәрсәне өйрәтә ул? Нәрсәгә чакыра ул Коръән? Менә шул вакытта безнең инде нәрсә була? Хушуклык, Аллаһ Тәгаләдән хакыйкый курку. Әмма бу курку гына түгел, хушуклык ул менә хөрмәт аша, ихтирам аша курку. Калтырап кына туры түгел, ул мине менә азапка тартмасын дип кенә түгел, биргән ниъмәтләре өчен аңлап, хөрмәт итеп, ихтирам белән. Менә ул була хакыйкый хашия, хушуклык. Һәм гыйлемнең тагын бер өстенлеге бар. Гыйлем алучыларның шушы тәфсир өйрәнәме, ул хадис өйрәнәме, гарәп теле өйрәнәме, тәҗвид өйрәнәме, шушындай мәчеткә, гыйльми мәҗлесләргә йөриме, Аллаһ Тәгалә ул кешенең дәрәҗәсен күтәрә. Бу дөньяда һәм ахирәттә дә. Менә без дөньяда бит инде
Берәр эштә үсәсебез килсә, эшкә керәбез, әле анда берәр начальник диек инде, берәр абзый дустыбыз булса инде, ул безне шушы карьера баскычы буенча үстерсен өчен без тырышабыз, укыйбыз. Шулай бит җиренә җиткереп эшләргә тырышабыз, өстәмә әдәбият укыйбыз, киңәшләр алабыз шушы эштә эшләп киткән кешеләрдән яки шушы өлкәдә тәҗрибәле кешеләрдән. Нәрсәсе өчен? Шушы безне эштә, шушы дәрәҗәбезне күтәрсен өчен. Һәм бу кеше чынлап та безне күтәрә башлый икән, biz инде үзебезне рәхәт хис итәбез. Карау мине хөрмәт итә. Гади генә эшче идем, инде хәзер шушы бер өлкәнең инде начальник итеп куйды дип. Ягъни дәрәҗә күтәргән саен безнең инде үзарада теге самооценка күтәрелә бит инде, шулай бит. Ә монда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр дә ди минем сүзләремне өйрәнсәң ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм юлын өйрәнәсең икән ди, мин синең дәрәҗәңне күтәрәм ди." Бу бит нидер начальник кына түгел, бу президент та түгел, бу бар галәмнәрнең хуҗасы әйтәм ди, дәрәҗәңне күтәрәм ди. Һәм Аллаһ бу сүзләргә дәлил Муҗадила сүрәсенең 11-нче аяты, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ярфa'иллаһу аллазина аману минкум валлазина утул илма дараҗат." ди. Аллаһ Тәгалә ди күтәрә ди кемнәрне ди? Иман китерүчеләрне. Һәм шушы гыйлем әһелләрен ди. Кемгә гыйлем бирелде, гыйлем алырга тырыша, менә шуларның ди дәрәҗәләрен күтәрә ди. Һәм күрәбез бу дөньяда да, әгәр дә син Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен өйрәнәсең икән, син күреп торасың, Аллаһ Тәгалә сине җайлап кына дәрәҗәңне күтәрә башлый. Әмма иң әһәмиятлесе ул ахирәттә. Син ахирәттә инде аерылып торасың гади генә мусульманга караганда. Ни өчен? Чөнки син ничек итеп Аллаһ Тәгаләнең иң бөек сүзләрен дөрес итеп әйтергә өйрәндең. Дустың бар ия, укыды инде ул, кириллицадан анда вата җимерә инде. Ә син тырыштың камиллерәк өйрәнергә, дөресрәк әйтергә. Ничек инде булар бер дәрәҗәдә булсын? Тегесе тырышты, өйрәнде. Тегесе телевизор каршында утырды. Монсы юк ди, өйрәним әле ди. Мәдрәсәгә килде, мәчеткә килде, укытучылар белән. Тегесе укыды, коралы сарылы гына, нәрсә әйткәнде аңламады. Туктале, дөрес укугына җитми, тәфсирендә укырга кирәк. Хәзрәт, менә бу сүз нәрсәне аңлата? Ничек инде булар бер дәрәҗәдә булсын? Һичшиксез Аллаһ Тәгалә шушындай Аллаһ Тәгалә ризалыгына ирешим дип ятлаган сүрәләрне, ятлаган дуа зикрләрнең дәрәҗәсен күтәрә бу кешенең. Чөнки ул тырыша, өйрәнә теге кешегә караганда. Һәм Аллаһ Тәгалә менә шушы сүзләргә дәлил итеп әйтә: бер кайчанда белүчеләр белән белмәүчеләр дип бер тигез бер кайчанда булмаячак ди. Зумар сүрәсенең 9-нчы аятында әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә: "Кул һәл ястауи аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун" ди. Әйтте аларга ди, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтергә куша, белүчеләр белән белмәүчеләр ди. Сорау бирә: бер дәрәҗәдә булырлармы ди? Юк ди. Белүче белән белмәүче бер кайчанда бер дәрәҗәдә булмый. Һәр вакытта да Аллаһ каршында хәләлне харамнан айыручы. Нәрсә ул гынах? Нәрсә ул савап? Нәрсә ул изгелек? Нәрсә ул фәхишлек? Нәрсә ярый, нәрсә ярамыйны айыручы кеше ул өстенрәк булачак. Һәм менә шушы гыйлем алып та, менә әле кабатлаганнарны кабатлыйбыз, шушы гыйлем алып кына без беләбез, ни өчен бу дөньяга килдек без? Ни өчен яшибез без? Кеше бит бүген яши, ул ни өчен бу дөньяга килгәнен дә белми. Ә белә кемнәр генә? Кем шушы Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен өйрәнә, кем Пәйгамбәрнең тормыш юлын өйрәнә. Гыйлем алып кына кеше нәрсәнең изгелек икәнен, ничек итеп җәннәткә эләгергә, ничек итеп гынахтан савапны айырырга,
Ул бары тик шушыңа ирешә, нәрсә ашагына? Гыйлем ашагына. Һәм Аллаһ Субхану ва Тааля Пәйгамбәр саллаллаһу менә бер хадисендә, менә бу хадиснең инде тагын бер әле үзенчәлеге бар. Тарихка кайтсак, менә бу хадис бик тарихка гаҗәйиплеге белән кирип калган. Бу хадисне Абу Дарда исемле сахаба риваят кыла. Һәм Мәдинәдә яшәгәндә бер кеше, менә Абу Дарда шушындай гыйлемнең фазиләте турында хадис бар дигәнен ишеткәч, ул белешә башлый. Ул кая яши соң, кая тора ди. Аңа әйтәләр, ул Шәмдә, ягъни Сирияны беләбез бит инде. Шәмдә тора дип әйтәләр. Хәзерге көндә инде Мәдинәдән Шәмгә барып җитү самолет белән 3 сәгать инде, машина, автобус белән инде бер 12-13 сәгатьтер инде. Ул вакытта Мәдинәдән Шәмгә барып җитәргә бер ай вакыт кирәк булган. Чөнки ул вакытта хәзерге шикелле машиналар, транспорт юк, дияләр, атлар да ул бик бай кешедә генә булган, гади кеше җыяу йөргән. Ягъни Мәдинәдән Шәмгә барып җитер өчен бер ай вакыт киткән. Уйлап кына карагыз. Шушы кеше Мәдинәдән юл тота Абу Дарданы күрер өчен Шәмгә, шушы хадисне ишетер өчен. Уйлап кына карагыз, бер хадис алыр өчен 2000 километр. Һәм шушында бара Абу Дарданы таба. Мин дә ишеттем дә, синдә хадис бар икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва ишеткәнсең икән дә. Бу хадис безнең Муслим җыентыгында килә, сахих хадисләрдән инде. Шул хадисне миңа да сөйли алмассыңмы ди. Һәм Абу Дарда сорый моннан: Син берәр Шәмгә берәр хаҗәт өчен килдеңме ди? Берәр эшең беләнме? Юк ди. Берәр сәүдә белән килдеңме монда ди? Юк ди, сәүдә белән дә түгел ди. Бары тик синнән шушы бер хадисне ишетер өчен генә килдем ди. Уйлап карагыз, бер хадис өчен, ишетер өчен бер хадис. 2000 чакрым юл үтә. Бер ай җыяу килә. Biz монда 5 километрдан барырга мәчеткә иренеп ятабыз. Безнең өйдә анда Имам ан-Науиның 40 хадис җыентыгы тора, шулай бит инде. Изгеләр бакчасы тора. Ризаэддин Фахретдин Җавамил Кәлим шәрхе тора. Имам Бухариның җыентыгы тора. Анда бер генә хадис түгел. Имам Бухариныкында 7000 хадис, изгеләр бакчасында 1200 хадис. Biz укыйбызмы аларны? Мәдрәсәдән курста укыйбыз инде, шулай бит. Имтихан бирәсе бар. Әмма карагыз, без әле моңа, Алла сакласын инде, теге җүләр кеше булгандыр дип тә куярга мөмкин без. Ничек инде бер хадис алыр өчен җыяу каядыр баргандыр. Менә бу күрсәтә аларның хирыслыгын. Алар шынлап торып гыйлемнең кадерен белгәннәр. Без бүген гыйлемнең кадерен белмибез. Бездә әлхәмдүлилләһ мәчетләрдә шундый дәресләр, ваз кичәләре үтә, бүген ардым инде дип, бүген барасы килми дип. Бездә тора киштә буе китаплар, ул китаплар ачылып та карамый. Аннары сорау бирәбез, ничек без шулай артта калдык соң? Артта калмашка булган гыйлемне дә без алырга иренәбез. Бүген безгә укытучылар килә мәчеткә, без аны барып алырга да. Ул вакытта укытучылар янына барганнар 2000 километрга. Бер хадис өчен. Biz кеше килсә дә килеп тыңларга иренәбез. Мәдрәсәләр, мәчетләр эшләп тора, без анда килеп укырга, йокларга иренәбез. Менә шуңа да алар гыйлемнең кадерен белгәнгә, шушында хирыслык күрсәткәнгә Аллаһ Тәгалә аларга биргәндә. Менә мусульманнар уйлап кара, 7 гасыр буе кая? Безнең көчле ни була? Андалусиядә, шулай бит? Хәзер Испания инде. Мусульманнарның шушы халифат вакытында инде
Бүтін дүния шунда ғилім алырға келе тұрған болғандар. Бүтін Европадар, Америкадар шул вақытта ғилім алыр үшін халифтан әлі рұқсат алырға керек болған. Кіртірге ярай ма, ярамай ма? Шул вақытта мұсылмандар ең алдыңғы болғандар. Медицина яғынан да, математика яғынан да, астрономия яғынан да, инженерия яғынан да, бүтін фән бойынша. Не үшін? Чөнки аларда менә шушы хакыйкый иман һәм шушы гыйлемгә хирислык булган. Һәм без сорау бирәбез, ни өчен соң мусульманнар бүген шундый артта дип? Менә үзебезне генә чагыштырып. Сахабалар, табигиннар безнең бабаларыбыз нинди булган? Ирак китәселек юк, менә үзебезнең бабаларыбызга да кайтсак, тарихка, Карып ул мәрҗәниләргә, Ризаетдин Фахриддиннарга, Алимҗан Барудиларга ул вакытта бит не то что теге ниде районда, һәрбер авылда нинди көчле мәдрәсәләр булган. Һәм ул галимнәребез ничә әле бүген дә без укый торган, бүген дә өйрәнә торган китаплар язып калдырганнар. Әле күбесе кул язмада. Ризаетдин Фахриддиннең менә Уфада 300 кул язмасы ята. Әле бүген көнгә безнең телгә күчерелмәгән, китап итеп чыгарылмаган. Карагыз нинди мирас. Һәм аларның да дәрәҗәсе булган бөтен мусульман күләмендә, бөтен дөнья ислам илендә, бөтен мусульманнар каршында дан тотканнар. Һәм менә бу күрсәтә шушы гыйлемнең алар ничек хирислык булганга, Аллаһ Тәгалә ничек итеп дөньяны ачкан. Һәм Абу Дарда шушы хәдистә әйтә: "Мен сәләкә тариқан ялтамису фиһи илман" ди, кимди гыйлем эзләү юлына чыкты икән ди. Менә гыйлем алу юлына. Коръән өйрәнә башлады, хәрефләр таный башлады, хәреф таныды икән инде, гарәп телен өйрәнә башлады, тәфсир өйрәнә башлады ди. Мәчеткә дәрескә, мәдрәсәгә килә башлады. Менә шундай гыйлем юлына басты икән ди, гыйлем эзли башлады икән ди. Саххалаллаху лаху биһи тариқан илал җанна ди. Шушы кешегә ди, гыйлем юлына баскан кешегә ди, Аллаһ Тәгалә нишли ди? Җәннәткә юлны җиңләйтә ди. Ничек итеп җиңләйтә? Чөнки гыйлем алмаган кеше ул белми нинди изгелекләр кылып җәннәткә керергә. Гыйлем алмаган кеше ничек Аллаһ Тәгаләнең җәһәннәмнән сакланырга уланы белми. Гыйлем алмаган кеше ничек итеп дөрес гыйбадат кылу тәртибендә белми. Гыйлем алмаган кеше намазда хаталанды икән, ничек дөрес итеп сәҗдә саху кылуын да белмәскә мөмкин. Гыйлем алмаган кеше хаҗга, гомрәгә барырга мөмкин, белмәскә мөмкин. Ул теге ияреп кенә йөри, ияреп кенә йөргәндә дә кайбер хаталар китергә мөмкин. Дөрес итеп хаҗда, гомрәдә кылмыйча кайтырга мөмкин. Гыйлем алмаган кеше дөрес итеп уразада тута белмәскә мөмкин. Ә менә гыйлем юлына баскан кеше, гыйлем алган кеше, ул инде белә тәртибен. Ничек итеп дөрес итеп сәүдә эшендә алып барырга, нинди килешүгә кул куярга ярый, кайсына кул куярга ярамый. Ничек дөрес итеп закатын бирергә, нәрсәдән закат чыгаралар, нәрсәдән чыгарылмый. Гыйлем алган кеше белә, шуның белән инде җәннәткә юлы җиңеләя. Ул белә. Һәм нәрсәдә дәвам итеп әйтә: "Ва мәҗтәмә кауmun фи бәйтин мин буютиллаһ" ди. Әлхәмдүлилләһ, менә тагын бер фазилат безгә, берсе хаҗ әҗре булса, икенче нәрсә ди, берәр кавым, берәр халык ди, Аллаһның йортына җыелды икән ди, ятлуна китабаллаһи, Аллаһ Тәгаләнең китабын укысалар ди, ва ятадарасунаху бәйнәһум, яки бер-берсенә өйрәтсәләр ди, нишли ди аларга? Илля хаффатһумул малаика ди. Ва назалатһум алейһимус сакина ди. Аларны ди фәрештәләр канатлары белән инде чолгап алыр ди. Һәм
аларның күңеленә тынычлык төшер ди. Менә сизгәнегез бармы? Менә һәм мәҗлестә утырабыз, бездә рәхәтлек, тынычлык. Өйдә ниндидер эшләр дә онытылды, шулай бит мәшәкатьләр, проблемалар. Менә монда мәчеткә килгәч тынычлык иңә. Сизәбезме? Менә без монда килдек. Ни өчен безне Аллаһ Тәгалә яратты менә бу дөньяга? Шуның өчен килдек. Шуңа да безгә Аллаһ та рәхәтлек бирә. Менә без төп максатыбыз өчен килдек. Төп максат нәрсә ул? Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу. Аллаһ Тәгаләгә буйсыну, Аллаһ Тәгалә итагать итү. Аллаһ Тәгаләне зикр итү. Менә без монда җыелдык, килдек нәрсә өчен? Аллаһны зурлар өчен, Аллаһны данлар өчен, Аллаһ Тәгалә турында сөйләшер өчен. Менә шул төп максатны үтәгәнгә күрә безгә Аллаһ Тәгалә инде күңелләргә тынычлык сала. Һәм менә шушы мәчетнең дә тагын бәрәкәте, менә мәчеттә өйрәнгән гыйлем, мәчеттә яклаган сүрә, мәчеттә укыган китап, мәчеттә яклаган хәдис, ул истә яхшырак кала бүтән җирдә укыган караганда. Чөнки мәчет ул шундый бәрәкәтле җир. Менә монда сөйләнгән вәгазьдә YouTube'тан, Telegram'дан караганга яхшырак истә кала. Аны сез сизгәнегез бардыр үз тәҗрибәгездән. Мәчеткә килеп тыңлау, уку күпкә бәрәкәтлерәк, хәерлерәк. Чөнки монда фәрештәләр сине биләп тора. Алар сиңа истигъфар кылып тора. Аллаһ Тәгалә шушы тынычлыгы белән бер нәрсә уйламыйча, комачауламыйча, чиста акыл белән син Аллаһ Тәгаләнең гыйлемен аласың. Менә шуңа да тырышырга кирәк гыйлемне мәчеттә алырга. Һәм нәрсә ди? وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ ди. Һәм аларны Аллаһ Тәгалә рәхмәте биләп алыр. Һәм Аллаһ Тәгалә каршында да мактап торырлар ди. Һәм икенче риваяттә дә килә, фәрештәләр ди, эзләп йөриләр ди, шушы зикр мәҗлесләрен ди. Кая сине зикр итәләр дип. Һәм Аллаһ Тәгалә каршында мактарлар. Истигъфар кылырлар ди, шушы мәҗлестә инде утыручы кешеләргә. Я Раббым, аларны кичерсәң иде, гафу итсәң иде, алар сине зикр итәләр. Алар синнән гыйлемеңне өйрәнәләр ди. Һәм икенче риваяттә дигән, ансы Абу Дауд җыентыгында килә, монсы Муслимдә диде, хәтта ди, менә шушы гыйлем юлына баскан кешеләр ди, истигъфар кыла ди, ястагфиру лаху ман фис сама вал ард, күктә җирдә булган барлык җанварлар да, кошлар да ди, алар өчен истигъфар кыла ди. Кем? Менә шушы гыйлем юлына басты. Хәтта ал-хитану фил ма ди. Суда yüzүче балыклар да ди, шушы гыйлем юлына басучы шәкертләргә ди истигъфар кылып торулар ди. Карагыз, нинди зур фазилет. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръанда да әйтә, Пәйгамбәр сәнгә әйтә, кул ди, әйтти, Рабби зидна илман ди. Әйтти, сора ди, гыйлемемне арттыр ди. Аллаһ Тәгалә бит мөһим нәрсәгә генә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әмер итә. Сорарга Аллаһ Тәгаләдән. Һәм ул әйтми бит, байлыкта сора дими. Ниндидер анда зур урында сорарга кушмый. Гомумән дөнья мәсьәләсен сорамый. Сорады гыйлем ди. И Раббым, гыйлемемне арттыр дип сорады. Рабби зидни илман. Чөнки гыйлем, әгәр дә кешедә гыйлем, хакыйкый гыйлем була икән, шушы хәләлне харамнан аера торган. Шушы гыйлем сәбәпле Аллаһ Тәгалә аңа дөньясында бирәчәк. Шушы гыйлем сәбәпле аңа хәләл, бәрәкәтле мал бирәчәк, байлык бирәчәк. Чөнки кеше күп итеп акча эшләргә мөмкин. Миллионер да булырга мөмкин, яхшы машинада да. Әмма гыйлем аша кирмәгән, хәләл юл белән табылмаган кәсеп булса, ул малда бәрәкәт булмаячак. Ул аның рәхәтен татымаячак. Ул аңа шатлык китермәячәк. Ул
bir kiyiniş kine bulacak. Бүгінгі күндә дә күбесе шақыралар, әйтәләр, килем дә яхшы, эшебез дә яхшы ди. Менә күпме керә ди, шуңа чыгып китә ди. Менә машина алганы юк ди. Хамын ватыла инде ди. Менә аңлый алмыйбыз, нәрсәгә ул шулай, хәзрәт аңлата ди. Зарланып булмый, бөтен нәрсә әйбәт ди. Керә ди, 150 мең ди, 200 мең итеп чыгып китә. Аңлый алмыйбыз, нишләп шулай ди. Я балабыз авыртып китә дә ди, аны ди, яхшы табибларга ертеп, бөтен акча шунда тотыла ди. Ди, сәүдәдән анда килеп ди, налоговыйлар кысып ала ди, штраф чәпиләр ди, шуның белән әҗәткә тагын кирип китәбез. Менә ди, рәхәтен татып булмый ди. Менә гыйлем алган кеше хәләлне харамнан, ул белән ничек итеп дөрес итеп кәсеп кылырга. Гомумән, бу һөнәрне сайларга ярыймы, ярамыймы? Һәм Аллаһ кушканча гына бара икән, ул әз генә эшләсә дә 20-30 мең генә эшли. Әмма хәләл булганга күрә, уларның бәрәкәтле була. Аллаһ Тәгалә саклый аны. Юл фаҗиғасыннан да саклый, машинаның ватылуыннан да саклый, сәламәтлеген дә саклый. Авырулар җибәрми, хәләл булганга күрә. Теге харам мал белән ниткәнгә авыру да җибәрә, чыгара алганга. Юл фаҗиғасына да юл алырга мөмкин, харам мал белән табылган машина булганга. Чөнки ул аны белмәде. Менә гыйлемле кеше, нәрсәнең нәрсә икәнен аңлаган кеше, ул үзенә шушындый бәрәкәтсезлектән саклый. Һәм нәрсәди, гыйлем алучының тагын фазиләте диде, шушы хәдиснең Абу Дауд җинтында килә торган фазиләте тагын нәрсәди? Ва инна фадлал алими ала ал-абид ка фадлил камар ала сайр al-кавакиб. Менә шушы гыйлем иясенең ди өстенлеге тагы ди, гади генә гыйбадат кылучыга караганда ди. Ай белән калган йолдызлар, кайган планеталар белән шагыштырган кебек ди. Менә ничек итеп? Менә сән күккә карасак, йолдызлар матур, шулай бит инде. Күк йолдыз белән матур. Һәм шулай Аллаһка табынган кеше дә, әлхәмдүлилләһ, нурлы кеше, яхшы кеше, әйбәт кеше, Аллаһта әмрен үтәгән кеше, һич шиксез. Күктәге йолдыз кебек, җимелдәп матур итеп нурын балкып тора. Әмма аның файдасы үзенә генә. Йолдыз бит ул нитеп матур итеп тора, әмма безгә юл күрсәтми. Менә караңгы төндә, менә уразатта без әйтәләр, 13-14-15 Бәдр дип атала иде. Тулы ай Бәдр дип атала, шулай бит? Менә караңгы төндә чыкса, 13-14-15 ай тулы булганда, ай безгә менә мондай лампочкалар яктырткан кебек юлны яктыртып тора. Күренә бөтен нәрсәдә. Һәм галим дә менә шушы ай сыман ди. Ул бу дөньяда булган кешеләргә ди юл күрсәтеп тора. Менә бу юл җәннәткә илтә торган, бу юл тәмугка илтә торган. Бу килешү дөрес, кул куйсаң ярый, бу килешүдән ерак бул. Моны ашасаң ярый. Әгәр дә инде җәһәннәм әһленнән буласы килмәсә, моны ашый күрмә. Менә шулай итеп укысаң, намазың камил дөрес була. Ягъни шушы ай кебек яктыртып тора безнең гыйлем әһелләре. Ягъни галимнең файдасы үзенә генә түгел, калганнарга да бирә. Менә ничек ай яктыртып калган кеше, менә йолдызлардан аерылмалы буларак нурын балкып юл күрсәтеп тора бит. Гыйлем әһеле дә калган кешеләргә дә юл күрсәтеп, калганнарга да файдасын бирә. Аның гыйбадаты Аллаһ абиднең инде, гыйбадат кылучы, аның файдасы үзенә генә. Менә шушы гыйлем әһленең аның файдасы гомумән җәмгыятькә. Һәм нәрсәди? Иннал улама варафатул анбия. Галимнәр ди, гыйлем әһелләре ди, алар шушы пәйгамбәрләрнең варислары ди. Чөнки галимнәр, гыйлем әһелләре, алар таратучы безгә шушы пәйгамбәр саллаллаһу юлын, хадисләрен. Һәм нәрсәди?
innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman dey. Innama warrathu ilma dey. Dürüstlükte dey peygamberler dey. Алар dey birinde dinar da dirham da. Yani mal kaldırmadılar dey. Bir nerse de kaldırmadılar. Hem malda kaldırdı nerse dey ilim dey. Hem qarağız. Rağında bir yaxşı misal keltiresi kile. Biz mal yaratабыз инде, шулай бит инде. Бай кешеләрне күтәрәбез, ие дибез инде, о дибез, алагайланырга яратабыз. Әмма бай кеше үлеп китте икән, шуны беркем белми. Туганнары дуа кылырга мөмкин инде. Все онытылды. Ул теге бер 50-100 елдан вообще беркем белми аны. Гыйлем әһелләрен карагыз. Ничә гасыр гына үтмәсен. Аны һәр бер мусульманның күңелендә, һәр бер мусульман дуа кылып тора. Мисал өчен, Абу Хурайраны алыйк. Иң факир кеше иде. Хәтта ачлыктан йыглайды ул. Ашарга шуңа әйбер юк иде. Йыглайды ул. Бүгенге көндә безнең арада булса, ата ялкау диек без аны. Потому что ул эшләмәйде, ул Пәйгамбер саллаллаху алейхи янына йөри. Һәр вакытта да шуның ишек төбендә йоклый иде. Ул кая бара шуның белән йөри иде. Һәм карагыз, ул 5300 хадис риваят итеп калдырды бүгенге көндә. Иң күп хадис риваят итүче. Абу Хурайраны белмәгән мусульман бармы? Бик теге гафу итегез, надан мусульман гына белмәскә мөмкин. Һәм Абу Хурайраны әйткәндә бөтен мусульман радиллаһу анху Аллаһ аңа риза булсын дип дуа кыла. 14 гасыр буе ничә миллиардер миллионерлар яшәде, берсен дә белмибез. Нинди дуа кылганда? Абу Хурайра өчен күпме миллионлаган мусульман радиллаһу анху дип әйтә. Иң факир кеше иде. Безнең арада ата ялкауы. Бездә бит шулай менә, кайбер хәзрәтләрне сүгәргә яратабыз. Заводта эшләми икән ул. Укытып кына йөри икән, безнең өчен ялкау инде ул. Эшләми бит ул. Әмма карагыз, Аллаһ Тәгаләнең менә шушы аятлары ничек итеп гыйлем әһелләрен күтәрә. Имам ан-Навуйны карый. Бүгенге көндә күпме мәдрәсә шуның китабы буенча укыта. 40 хадис булсынмы, изгеләр бакчасы булсынмы. Ничә гасыр үтте, әмма берсе дә онытмады. Карагыз, ничек итеп дәрәҗәсен күтәрә. Һәм шуңа да бит гыйлем менә садака җария ишеткәнегез бар бит инде. Садака җариянда Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям адәм баласы үлә икән ди, аның бөтен гамәле дә туктала ди. Иллә дә мәгәр өч нәрсә генә тукталмый ди изгелек китерүдән. Берсе садака җария диде. Мәсәлән, мәчет төзеп калдырдың икән, юл салып калдырдың, каядыр анда куе казытып кемгәдер су кеттең ди, чишмәләр рәтләттең ди. Ягъни шуны җәмгыятькә файда китерә торган инфраструктура булдырдың икән, кеше шуны кулланган саен инде сиңа әҗере бара, шулай бит? Әмма менә бу нәрсә генә ясатмасын да, ул вакытлыча бит, шулай бит? Мәсәлән, 100 ел, 200 ел юлда инде җимерелә. Син су керткән йортта инде юкка чыгарга мөмкин. Юкка чыга, шулай бит? Икенчесе тәрбияле бала ди, дуачы бала диде. Син үлгәч тә сиңа инде дуа кылып торучы бала диде. Һәм бала шулай ук 50 ел, 60 ел яшәде, дуа кылды, ул шулай ук кайчан булса да Аллаһ хузурына күчә. Һәм өченчесе диде, гыйлем диде. Кеше шушы калдырган гыйлемнән файда ала икән ди. Ул шулай ук безнең садака җария, üzülмәс әҗер диде. Әмма иң хәерлесе шушы үч садака җарияның иң хәерлесе гыйлем диде. Гыйлем бер кайчан да тукталмый. Чөнки син шәкертләр тәрбиялисен, алар башкаларны укыта, син китап чыгарасың, китапларың кала. Хәзер бүгенге көндә менә бу видео, аудио язмалар, алар кала, аларны тыңлыйлар.
Хамалар бара, қиямет көне хәтлек. Шуңа да менә садақа җарияның иң хәерлесе диде, ул гыйлем тарату диде. Әйе, бөтен кеше инде галим булып бетә алмый, бөтен кеше гыйлем әһле була алмый. Әмма син өлешеңне кертә аласың шушы гыйлемне таратуда. Әгәр дә син яхшы итеп сәүдәгәр икән, син булыша аласың инде шушы мәчет мәдрәсәләргә, Коръән бастырырга, китап бастырырга, парта алып бирергә. Ягъни син өлешеңне кертәсең икән шушы гыйлем таратырга, син дә инде шушы зур өлешеңне керткән буласың. Һәм тагын бер гыйлемгә омтылуның үзенчәлеге бар. Бик тә өстен диек инде. Менә әгәр дә Аллаһы Тәгалә адәм баласына хәерлелек тили икән, ул кешедә күңелендә гыйлемгә мәхәббәт уята. Менә әлхәмдүлилләһ, өченче шатлангыч берсе булды бит, хаҗ әҗре алабыз дидек. Икенчесе шушы мәчеттә утырган өчен фәрештәләр биләп алып истигъфар кылалар дидек. Шулай бит инде, тынычлык иңе. Һәм өченчесе нәрсә? Кемнең күңелендә гыйлемгә мәхәббәт бар икән, өйрәнәсем килә, беләсем килә, укыйсым килә, Аллаһы Тәгалә нәрсә эшләргә куша, шуны өйрәнәсем килә, шундый гыйлемгә мәхәббәт бар икән, бел, сиңа Аллаһы Тәгалә хәерлек тели. Ул иң зур хәерлек нәрсә? Ул җәннәт. Бу сүзләремә дәлил Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хәдис: "Мен юридиллаһи би хайран юфаққиху фид-дин." Кемгә Аллаһы Тәгалә ди хәерлек тели, ул аңа дингә төшенү бирәчәк ди. Һәм галимнәр карагыз нәрсә диде? Диндә төшенү, аңлау булсын өчен гыйлем алу кирәк диде. Һәм кеше шуңа да гыйлемгә омтыла икән ди, гыйлем алып бит инде диндә аңлау пәйда булачак. Дингә төшенә башлаячак. Әгәр дә мондый теләү, дингә омтылыш булмаса, хәлең бик аяныч диделәр. Галимнәр шушы хәдисне шарх кылып. Һәм әлхәмдүлилләһ, шөкер итегез шушы нимәткә. Монда бар, кайберәгез сез килдегез, күршеләрегез юк, сез килдегез, классташыгыз юк, сез килдегез, анда берәр дус белешегез юк. Менә Аллаһы Тәгалә сайлап алган, шушында китергән, белегез, Аллаһы Тәгалә безгә хәерлек тели. Моның кадерен белергә кирәк. Шөкер итеп, тагын да күбрәк шушы гыйлемне алуда, ярышуда. Чөнки әйткәнемчә, гади генә гыйбадәт кылу чыга караганда, шушы гыйлем юлында булган кеше Аллаһ каршында өстенрәк. Сез анда укыйсыз, өйрәнәсез. Сез бит әле кайтып анда авылдан каядыр тагын берничә шәкертне тәрбияләйсез. Гади генә намаз укышка караганда, сез ничә кешегә шушы хәерлекне өйрәтәсез, ничә кешене намаз укырга өйрәтәсез, ничә кешене Коръән укырга өйрәтәсез. Күпме файда сездән. Шуңа күрә дә бит менә Раух Хаким, Мустадрак аль-Хаким җыентында килә бит хәсән дәрәҗәсендә хәдистә: "Фадлул илми хайрун мин фадлил ибада" ди. Гыйлем ди, гади генә гыйбадәт кылуга караганда өстенрәк, фазиләтлерәк диде. Чөнки гыйлем ул сиңа гына, гыйбадәт ул сиңа гына файда китерсә, син гыйлем алып инде башкаларга да файда китерәсең. Әмма гыйлем алу юлында бик мөһим нәрсә бар. Һәм ул иң авыры, аны төзәтү бик читен. Сез аны бик яхшы беләсез. Ул да булса, менә шушы бөтен сөйләп киткән фазиләтне алыр өчен бер нәрсәнең дөрес төзек булуы кирәк. Ул бер нәрсәне төзәтер өчен күп көч түгәргә кирәк. Нәрсә ул? Ният, ихласлык. Бик авыр нәрсә. Аны төзәтү, чөнки бигрәк тә әле әйткәнебезчә, Аллаһ та дәрәҗәне күтәрә башлый. Хәзрәт, абыстай дип кенә торалар. Шул вакытта инде ният безнең Аллаһ өченнән кеше өченгә әйләнә. Кешедән мактау сүзе ишетәсе килә башлый. Яхшы укыта, яхшы өйрәтә, яхшы яза. Дәрестән чыккач та өмет итеп торасың.
Хәзрәт абыстай дәресең шәп булды дип мактамаслар микән дип. Теге бер галим әйткән ич, ниятеңнең дөрес булуын белсәң дә, үзеңне тикшер нәрсә дип, кешеләрдән мактау сүзе көтәсеңме, юкмы? Әгәр дә кешедән мактау сүзе көтмисең икән ди, димәк ниятең дөрес ди. Әгәр дә кешедән мактау сүзе көтәсең икән ди, килеп әйтер микән, ох, вагазың шәп булды, дәресең әйбәт булды, бик аңлаешлы, димәк ниятеңдә Аллаһ өчен түгел икән, кешенең хуплавын, мактавын өмет итәсең икән. Һәм галимнәр дә әйтә бит, менә шушы илем юлында да ихласлыгыңны беләсең килсә ди, гыйбадәтеңә кара ди. Менә шушы илем алып гыйбадәтең арттымы ди? Гыйлем алып яхшы якка үзгәрдеңме? Гыйлем алу ди сине һәр көнне, һәр вакыт яхшы якка үзгәртеп барырга тиеш. Фарызларыңны гына укыйсың икән, гыйлем алып сөннәтләрен укый башладың. Сөннәтләрен генә укыйсың икән, нәфил намазлар өстәдең, духа намазлары, мисал өчен тәһарәт намазы, дүшәмбе, пәнҗешәмбе ураза тота башладың. Кызып китүчәнгә кабынып китә торган гыйлем алып өйрәндең, хадисны белдең, әзрәк кенә үзеңне кысып кала башладың. Кешеләр белән үзеңне бик дурфа тота идең, гыйлем алып үзеңне инде җайлап кына йомшаклыкка, аларны көләч йөз белән каршы алырга өйрәндең. Менә шулай гыйлем сине яхшы якка үзгәртә икән, гыйлем алудан үзгәреш бар икән, димәк, әлхәмдүлилләh, син ихластан тырышасың Аллаһ өчен алырга. Әгәр дә гыйлем аласың, гыйбадәттә дә үзгәреш юк икән, кеше арасында да үзеңне тутарга өйрәнмәдең икән, бернинди үзгәреш тә юк икән, димәк, син шушы кәгазь өчен генә, кеше арасында мин укыйм дип әйтсеннәр өчен генә йөрисең. Менә шушы гыйлем безнең киресенчә Аллаһ каршында таваду, шушы тыйнаклыкны арттырырга тиеш. Кара, күпме нәрсә белмим икән әле мин дип. Укыган сайын без шуны аңларга тиешмез, күпме әйберне мин белмим, аңламыйм икән дип тыйнаклык уятырга тиеш. Шушы гыйлемебез ул безнең мәгълүмат туплау гына булып калырга тиеш түгел. Чөнки менә сахабалар 10 аятны ятлаганнар, өйрәнгәннәр, аның белән гамәл кылганнар, аннан соң гына яңага күчкәннәр. Нишләгәннәр? Төшенгәннәр, аңлаганнар, яшәгәннәр, шуның белән аннары гына күчкәннәр. Әйе, бу инде әйтми, хәзер 10 аят ятлап безгә күпкә китәчәк. Әмма бу фикерләргә ризык безгә. Менә шушы гыйлем алуыбыз үзгәртәме безне? Нә бер ел нинди идек, хәзер нинди? Үзгәрдекме? Нә без шулай итеп үзебезгә нишләргә тиешбез? Хисап кылырга. Чөнки әгәр дә менә шулай кеше мактасын өчен, кеше хупласын өчен, кеше өчен өйрәнәбез икән, Алла сакласын, менә кыямәт көнендә иң беренче җәһәннәмгә атачаклар имансызларны, атеистларны түгел, җәһәннәмне яндырып җибәрәчәкләр кемнәр белән? Барыгыз да беләсездер инде, муслим җыентында килә торган 3 төр кешене, шулай бит? Шуның берсе нәрсә ди? Ва раҗулун тәаллама аль-илма ва алламаһу. Иң беренче кешене китерерләр ди, гыйлем өйрәтте, калганнарга өйрәтте ди, ва кара аль-Кур'ан, Кур'ан укыды ди, матур итеп ди, фаутия бихи фа'аррафа ни'амаху ди. Һәм аны китерләр, әйтерләр ди, без сиңа шундый зирәк акыл бирдек, яхшы хәтер бирдек, кая кулландың шушы ниъмәтне диерләр. Кала фама амилта фиха, ягъни нишләдең шушы гыйлемең белән? Кала тәалламту илма ва алламтуху. Мин өйрәндем һәм калганнарга өйрәттем ди. Кур'ан укыдым, калганнарга өйрәттем ди. Кала кәззәбтә. Әйтерләр, аңа син ялганчы ди. Менә шушы хадисны истән чыгармыйк. Һәм нәрсә диерләр? Ва иннама тәалламта лиюқал алим. Син ди өйрәндең, аны да сине мактасыннар өчен, алим дип әйтсеннәр өчен. Зур хәзрәтебез, зур абыстайыбыз дип сине мактасыннар өчен дип, кешедән шушы хуплау сүзен ишетер өчен генә
өйрәндең син аны дип, аны йөзе белән җиргә атып, сөйрәп барып җәһәннәмгә атырлар ди. ليقال هو قارئ يعني матур итеп укучы وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه yani yüzü белән әйләндереп аткытырлар да ди. Һәм нәрсә ди? Хәтта улқия финнар ди. Җәһәннәмгә алып барып атырлар ди. Карагыз. Кеше белмәсә дә безнең күңелдә нәрсә барын Аллаһтан бик яхшы белеп тора. Монда безнең макталасы килгән кеше кыямәт көнендә бернинди ярдәм итә алмаячак. Кеше арасында күтәреләсебез килсәк тә, ул кеше безгә бернинди әҗер савап та бирә алмый. Аллаһ Тәгалә Коръәндә кыямәт көнендә әйтәчәк андыйларга: "Менә син кем өчен эшләдең, бар савапны шулардан ал." Алар бер нәрсә дә бирә. Һәрберсе нәфси диячәк. Менә Аллаһ Тәгалә шушындый зур фазилат бирде гыйлем әһленә, üstünlük бирде. Әмма менә шушы ихласлыкны саклап калу ул бик авыр. Шуңа да шундый зур әҗер Аллаһ Тәгалә инде билгеләгән. Һәм менә Абу Дауд җыентында килә бит: "Мен тәаллама ал-илма мимма юбта'a биhi ваҗһ Аллаһ, ла ятәалламу илля лiyusab bihi 'arada min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannata yawm al-qiyamah." Кимдә Аллаһ ризалыгы өчен генә гыйлем алган булса ди, әгәр дә инде Аллаһ өчен алмыйчы ди, менә дөнья максаты белән өйрәнгән булса ди, шушы гыйлемне ди, берәнинди дәрәҗә алыр өчен, берәнинди кушамат алыр өчен инде ул ди җәннәтнең ди исендә татымаячак ди. Карагыз, нинди куркыныч хәдис безнең нишләргә, ниятләребезне инде төзәтергә чакыра. Һәм бик мөһим әйбер, гыйлем алганда алырга кирәк, менә иң беренче үземә файда китерәм дип, наданлыкты үземнең өстеннән төшерәм дип, һәм калганнарга шушы хәерлелекне ирештерәм дип. Чөнки иман, ислам ул хәерлелек, ул нур. Күпме кешене син бәхетле итәләсен, әгәр дә иманга китерсәң. Күпме тынгысыз шушы тормышта яшәгән кешегә Аллаһ Тәгалә сиңа шундый мөмкинчелек бирсә, аңлату сәләте бирсә, күпме кешене күңелендә тынычлык табарга ярдәм итә алачаксың. Һәм шуңа да менә безнең ният шул булырга тиеш. Әгәр дә инде менә тагын бер хәдис килә, Тирмизи җыентыгында инде: "Мен талаба ал-илма лиюҗари биhi улама أو ليماري به سفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله النار." Әгәр дә кеше өйрәнә икән ди, галимнәр белән бәхәсләшер өчен, ул түгел менә булай дип, суфаһа, ягъни гыйлемнән аннан дәрәҗәсе инде әзрәк булган кешеләр белән шулай бәхәсләшеп үз дәрәҗәсен күрсәтер өчен, менә шушында динне бәхәс өчен, каядыр үзенең рушайтсак точка зрениясын доказывать итер өчен өйрәнә икән инде, мондый кешеде урыны җәһәннәмдә булыр ди. Син киресенчә гыйлем алып тыйнак булырга тиешсең. Менә бездә бүген шундый шик таралды, моннан нәрсәдер ишетә, моннан бер-ике бер укып ала, моннан лекция тыңлады, китте. Бу дөрес түгел, бу шулай, бу тегеләй. Хакыйкый гыйлем ала икән, ул кеше киресенчә тыйнак. Тукта, бу мәсьәләне мин әле өйрәнеп бетермәдем. Монда бит бер мазхаб эчендә генә, безнең дә Абу Ханифа мазхабы эчендә генә, аның шәкертләре арасында берничә фикер бар. Хакыйкый ихластан алган кеше әле ул бәхәсләшергә, теге дөрес, бу дөрес дип каядыр сүз көрәштерергә ашыкмый. Галимнәр белән шундый мәҗлесләрдә туры булды. Иң күп сөйләшә кемнәр? Bir-ике нәрсә статья моннан укыган, бер нәрсә ниткән, китәләр анда. Ул бу тегеләй, ул булай. Беләсең, менә бу тыйнак кына галим, ул инде ничә университет бетергән, ничә анда
Китап меңләгәнчә укымыш бер гына утыра. Чөнки ул белә, ул мәсьәләдә инде бу якта дөрес, бу якта дөрес, монда да дәлил бар, монда укысылмый. Ә менә гади генә кеше инде нишли башлый? Бәхәсләшә башлый. Юк, менә монда безгә шулай ук төп фикер йөртергә кирәк, бәхәсләргә инде кирмичә. Һәм Әмна монда тагын бер хадисне әйтергә онытканмын. Шулай ук Имам Байхақиның Шуабул Иман исемле теге хадислар җыентыгында килә. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә: "Миндә кыямәт көнендә ди бер кешенең авызын кайшы белән кисеп торганын күрдем ди. Кайшылар белән авызын шулай газаплап торганын. Һәм сораган ди Җибрилдән ди: Кемнәр бу, нинди кешеләр шул кайшылар белән инде авызын кисеп җәһәннәмдә газаплаучыларны? Мен хаулай я Җибрил, фақала хаулай хутаба умматик аллазина якулуна ма ла яфалун ди. Булар ди синең өммәтеңнең хатиплары, ягъни сөйләүчеләре ва гасчылары ди. Алар кешеләрне ди сөйләделәр ди, өндәделәр ди, әмма үзләре шуның белән яшәмәделәр ди. Менә гыйлемнең бит инде әйткән беренчесе ихласлык булса, икенчесе нәрсә дигәне? Яшәү шуның белән. Ул сине үзгәртергә тиеш. Гыйбадәтеңне арттырырга, нәфил намазлар, нәфил уразалар, һәм башка якны үзгәртергә тиеш. Ягъни гамәл кылырга тиеш. Ягъни шушы гыйлем этәргә тиеш безне эшкә, гамәлгә. Һәм Аллаһ Тәала Куръанда да әйтә: "Нишәпсез ди калганнарны чакырасыз ди, үзегез эшләмисез ди." Аллаһ Тәала иң ачуы кемнәргә ди? Сөйләп тә үзләре эшләмәгән кешеләргә ди. Һәм менә монда да Җибрил фәрештә әйтә: "Хутаба уммату аллазина якулуна ма ла яфалун" ди. Үзләре эшләмәгәнне сөйләүчеләр ди. Бу бик куркыныч. Ва якрауна китабаллаһи ва ла яъмалуна биһи ди. Китапларын, Аллаһ Тәаланың китабын укыйлар ди, әмма аның белән яшәмиләр ди. Менә гыйлемнең тагын җимеше ул да булса гамәл. Гыйлем белән гамәл ул бер шылбыр кебек. Менә шылбыр бит бер-берсенә ялгана. Менә безнең дә гыйлем алып, гамәл белән тоташып барырга тиеш. Менә шул вакытта гына гыйлемебезнең файдасы була. Һәм менә Аллаһ Тәала Сурияшак шулай ук Тирмизи җыентыгында хәсән дәрәҗәсендәге хадистә: "Ла тазулу кадаман абдин яумал кыяма хатта юсъал ан умрихи фима афнахти." Кыямәт көнендә адәм баласының аяклары да урыныннан кузгалмас ди. Иң башта ди гомереңне нәрсәгә сарыф иттең дип сораганча. Аллаһ Тәала бирер, мәсәлән 80 ел гомер бирдек, тормыш бирдек, кая кулландың шушы гомереңне? Һәм икенчесе соралыр ди: "Ан илмихи фима фа'ала." Без сиңа гыйлем бирдек. Нишләттең ул гыйлемне? Яшәдеңме шушы гыйлем белән? Тормышта кулландыңмы? Аллаһ Тәала сорар. "Ва ан малихи мин айна иктасабаху ва фима анфaqahu." Һәм соралыр ди: "Без сиңа кәсеп бирдек, мал бирдек, шушы байлык бирдек. Ничек итеп эшләп таптың? Халал юл беләнме яки харам юл белән? Һәм кая тоттың?" Аллаһ Тәала сорар. Чөнки бөтен нәрсәдә ул Аллаһ Тәаланыкы. Без сәбәп кылып кына шушы Аллаһның ризыкларын алабыз. Һәм Аллаһ Тәала сорыячак кыямәт көнендә: "Каян алдың? Ничек алдың? Һәм кая тоттың?" "Ва ан җисмихи фима абла." Һәм шушы тәнеңне ничек итеп тоттың? Ягъни нәрсә белән тукландырдың? Шөкер итеп шушы тән әгъзаларын изгелектә кулландыңмы яки инде бузыклыкта кулландыңмы? Һәм менә монда инде безнең төп файда аласы ул да булса гыйлем белән гамәл кылу. Менә шуңа да Аллаһ Тәаланың ачуына төшәсебез килмәсәк, ул да булса инде нәрсә? Гамәл. Менә шушы бөтен фазиләткә ия буласыбыз килсә, нишләргә кирәк икән? Ихлас булырга, үзебезне яхшы якка үзгәртергә, һәм инде гамәлдә кулланырга.
Менә шул вакытта бөтен шушы фазиләткә ия булачакбыз. Хушуклыкта булачак, дәрәҗәбезне дә күтәрәчәк, җәннәткә дә кертәчәк, җәннәт юлын җиңеләйтәм диде Аллаһ Тәгалә. Һәм хакыйкый диндә төшенү дә бирәчәк. Һәм инде гомумән тормышыбызга бәрәкәт бирәчәк. Чөнки без дөрес итеп яшәгәнгә күрә. Шуңа күрә иң беренче үземә, аннары инде сезне шушы фазиләткә ия булыр өчен Аллаһ Тәгаләдән сорыйк, сәҗдәләрдә сорыйк: "И Раббым, Рабби зидна илман" дип, Аллаһым, "И Раббым, гыйлемемне арттырсаң иде", Аллаһумма ахлис нияти, "И Раббым, ниятемне ихлас кылсаң иде" дип, Аллаһумма фақихни фид-дин, "И Раббым, бер Аллаһ, диндә төшенү, аңлау бирсәң иде" дип. Һәм инде сорыйк: "И Раббым, риялардан үзең сакласаң иде" дип. Чөнки бүгенге көннең шире ул да булса менә шушы кеше арасында инде минлекне күрсәтү. Ул сизелә, гамәлдә дә, нидә дә. Аллаһ Тәгалә бу ширдән безне имин кылсын иде. Һәм шушы гыйлем алганда да алып ихластан менә хәерлек китерү өчен, мәгълүмат туплау өчен түгел. Менә бүгенге көндә дә инде ул чагылыш таба, яшьләрдә дә гыйлем кайтып калды, ниндидер мәгълүмат туплау өчен генә. Мин күбрәк укыдым, күбрәк беләм, күбрәк якладым. Гамәлгә килгәндә Аллаһны олы итмәй, кешене кеше итмәй, ни җүнне башта исәнләшә белми, ни күрешкәндә елмаеп каршыла белми. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте: "Бер кимчелеккә дә, бер изгелеккә дә кимсенеп карама, хәтта кардәшеңне елмаеп, нурлы йөз белән каршылауга каранды" ди. Әгәр дә син шул хәтлек укыдың икән, хәдисләр якладың икән, әгәр дә шуның белән гамәл кылмыйсың икән, бу мәгълүмат тупладан нинди файдасы? Теге бер галим әйткән ич, әгәр дә гыйлем белән яшәмисең икән, элек бит инде ишәк өстенә куеп теге ниләрне, грузларны дигәндә йөкне ташыганнар бит инде. Менә шушы китап ташучы ишәк кебек буласың. Бер галим әйткән бит. Менә шушындай булмасы өчен безгә мәгълүмат туплаучы булырга түгел, а менә шушы тормышыбызга шушы гыйлемнең әсәрен, җимешен күрсәтүче булырга кирәк. Әдәп әхлакта да, сынау килгәндә дә сабырлык күрсәтергә, паникага бирелмәскә, кайбер моментта сабыр итеп ашыкмыйча инде кайбер алдымнарга бармаска, телгә килгәндә дә телебезгә әзрәк кенә артыгын сөйләшмичә хәерлесен генә сөйләшергә. Ягъни шулай гыйлем безне үзгәртергә тиеш, мәгълүмат туплау булмасын. Аллаһ Тәгалә иң беренче үзем өчен сорыйм, Аллаһ Тәгалә ихласлык бирсен иде, безгә диндә шушы төшенү бирсен иде, һәм аңа гына гыйбадәт кылып, аннан гына сорап, шушы хәерле гыйлем белән менә сезгә дә Аллаһ Тәгалә безгә дә тәүфик хидayət биреп, шушы өммәтебезне элекке тарихтагыча, бабаларыбыз кебек инде шундый зур итеп файдалар китереп, зур итеп эшләр из калдырырга насыйп әйләсен иде. Чөнки өммәтне, халкыбызны алга җибәреп була шушы гыйлем белән генә, гыйлем генә агарта халыкны, гыйлем генә шушы цивилизацияны дигән алга җибәрә. Шушы гыйлем аша гына инде без алга китә алачакбыз. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сезгә дә зирәк акыл биреп, тырышып укырга язсын иде. Шушында укыган гамәлләрне инде гамәлдә кулланып, гамәл кылганчы да, бер изгелек кылганчы да белергә кирәк башта. Дөрес кыламмы? Хәзрәтләрегездән сорагыз. Теге Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: "Фә'ләм аннаху ла илаха илляллаһ фастагфир ли зәнбик" дип. Аллаһ Тәгалә әйткән иш, билди, фә'ләм дип белергә куша, әмер итә, ягъни гыйлем алырга куша. Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк дип, һәм гөнаһларыңа гафу сора дип. Һәм Имам Бухари әйтте бит, Аллаһ бу дәлил булып тора ди, Аллаһ Тәгалә ди башта белергә кушты ди. Берәр изгелек кылганчы, сорау булса да хәзрәтләрегездән сорагыз. Бу изгелекне ничек эшләргә,
ничек камилрәк кылырга, ничек дөресрәк эшләргә дип. Һәм менә шул вакытта гына инде файдасы була. Һәм Аллаһ Тәгалә тагын да шәкертләрегезне арттырсын, тагын да шушы мәчетләрегезне тулыландырсын. Аллаһ Тәгалә инде менә шушында укып чыккан шәкертләр белән тагын да күбрәк файда китерергә, тагын да иманга чакырырга, тагын да халкыбызны агартырга, тагын да инде намазга бастыручылардан сәбәпчеләр кылсын, гыйлем таратып, күп итеп садака җария эшләп, бу дөньядан киткәч тә шатланышып ятырга язсын. Әлхәмдүлилләһ эшләгәнмен, әлхәмдүлилләһ укытканмын әле дип, әлхәмдүлилләһ шушы шәкертләр тәрбияләгәнмен дип, Аллаһ Тәгаләнең шушы безгә биргән әҗерләрен күреп шатланышырга насыйп әйләсен, һәм җәннәттә дә менә шулай фирдәүс җәннәтләренә кереп тагын очрашырга насыйп әйләсен. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә шушы хәерле мәҗлесләребезне кабуллардан кылып, тагын күп тапкырлар инде очрашырга насыйп әйләсен. Субханака ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول